Vedapatnam Vishnupriya Sairam from Bombay. Hello. Sairam. Happy Gudi Padwa. Happy Radhe. Om. 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 गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्तवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन्वन् शृण्वन् नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति धीनामा वित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गग स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोर्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो खगोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः श्रुतगुं सत्यं परं ब्रह्मा पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रस्तन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत्
सर्वो एष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु खद्रुद्राय प्रचेतसे नीडुष्टमाय तव्यसे वोचे मा सन्तमगुं हृदे सर्वो हेष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॐ अयन्मे भगवान् अयन्मे भगवत्तरः अयन्मे भगवान् अयन्मे भगवत्तरः अयन्मे विश्वमे सजोयगं शिवाभिमर्जनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममदातीयतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले तु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसि नमः अग्ने त्वं पारय नव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुलाना ऊर्वी भवा तोकाय तनयाय संसंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेद सिन्धूरनाभा दुरिताधिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो स्माकं भोजविता तनूनां ऋतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमास्तरस्तात् स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वा शामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेद्यो अध्वरेषु सनाश्च होता नव्यश्च सत्सि स्वां चाग्नि तनुवं पिप्रय स्वास्मभ्यञ्च सौभगमाय च स्वा गोबीजुस्तमयुजो निसिक्तं तवेन्द्रं विष्णुरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ योपान् पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् कुसुमान् भवति चन्द्रमा वा अपा पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् कुसुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायुरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद
योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपा मायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति यः एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य स्याहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामाय मह्यन् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमांसात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमांसात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ साईश्वराय
विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। हरिः ओम् तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साईराम। सरू गणनाथ विघ्न विनाशक गणनाथ गणनाथ विघ्न विनाशक गणनाथ 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 विघ्न विनाशक गणनाथ भक्त पाल वरदायका भक्त पाल वरदायका भव भय जलधि तारका भव भय जलधि तारका सिद्धि विनायक चंदन तिलका सिद्धि विनायक चंदन तिलका शरणं शरणं भक्त रक्षका शरणं शरणं भक्त रक्षका गणनाथा 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 विघ्न विनाशक गणनाथा 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 भक्त पाल वरदायका भव भय जलधि तारका सिद्धि विनायक चंदन तिलका शरणं शरणं भक्त रक्षका गणनाथा 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 विघ्न विनाशक गणनाथा साईराम। वन्दे वन्दे गुरुचरणम् वन्दे वन्दे गुरुचरणम् सद्गुरु साई शुभचरणम् सद्गुरु साई शुभचरणम् वन्दे वन्दे गुरुचरणम् अभय प्रदायक हरिचरणम् अभय प्रदायक हरिचरणम् आनन्ददायक शिवचरणम् आनन्ददायक शिवचरणम् मुक्ति प्रदायक मृदुचरणम् मुक्ति प्रदायक मृदुचरणम् सद्गुरु साई श्री चरणम् सद्गुरु साई श्री चरणम्
వందే వందే గురుచరణం సద్గురు సాయి శుభచరణం వందే వందే గురుచరణం అభయప్రదాయక హరిచరణం ఆనందదాయక శివచరణం ముక్తి ప్రదాయక మృదుచరణం ముక్తి ప్రదాయక మృదుచరణం సద్గురు సాయి శ్రీ చరణం శ్రీ సద్గురు సాయి శ్రీ చరణం వందే వందే గురు చరణం సైరం मंगल शुभकरी माता महेश्वरी अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी मंगल शुभकरी माता महेश्वरी राजीवलोचनी राजराजेश्वरी आदि पराशक्ति श्री भुवनेश्वरी आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी मंगल शुभकरी माता महेश्वरी अम्बे भवानी अखिलांडेश्वरी मंगल शुभकरी माता महेश्वरी राजीवलोचनी राजराजेश्वरी आदि पराशक्ति श्री भुवनेश्वरी आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी आनंद रूपिणी साई शिव शंकरी मंगल शुभकरी माता महेश्वरी अखिलांड कोटि नायक अवतार साई अखिलांड कोटि नायक अवतार साई अवतार साई अंतरंग साई अवतार साई अंतरंग साई अखिलांड कोटि नायका अगणित गुणशीलानंद साई अगणित गुणशीलानंद साई आदिशेष साई वेद सार साई आदिशेष साई वेद सार साई अवतार साई परमात्म साई अवतार साई परमात्म साई आत्मलिंग साई अंतरंग साई आत्मलिंग साई अंतरंग साई अखिलांड कोटि नायका अवतार साई अवतार साई अंतरंग साई अखिलांड कोटि नायका अगणित गुणशीलानंद साई आदिशेष साई वेद सार साई अवतार साई परमात्म साई परमात्म साई अवतार साई परमात्म साई आत्मलिंग साई अंतरंग साई आत्मलिंग साई अंतरंग साई अखिलांड कोटि नायका अवतार साई साईराम नमो
సర్వదేవతాతీత స్వరూపా నమో నమో సర్వదేవతాతీత స్వరూపా నమో నమో ఈశ్వరాంబనందనా నిరంజనా నమో నమో భక్త హృదయ వాస భక్త చింతనా నమో నమో భక్త హృదయ వాస భక్త చింతనా నమో నమో సర్వలోకనాయక సనాతనా నమో నమో సర్వలోకనాయక సనాతనా నమో నమో సాయీశ్వర నమో నమో సర్వేశ్వర నమో నమో సాయీశ్వర నమో నమో సర్వేశ్వర నమో నమో సాయీశ్వర నమో నమో సర్వేశ్వర నమో నమో ఈశ్వరాంబనందన నిరంజన నమో నమో సర్వదేవతాతీత స్వరూపా నమో నమో ఈశ్వరాంబనందన నిరంజన నమో నమో భక్త హృదయ వాస భక్త చింతనా నమో నమో సర్వలోకనాయక సనాతనా నమో నమో సాయీశ్వర నమో నమో సర్వేశ్వర నమో నమో సాయీశ్వర నమో నమో సర్వేశ్వర నమో నమో సాయీశ్వర నమో నమో సర్వేశ్వర నమో నమో ఈశ్వరాంబనందన నిరంజన నమో నమో సాయిరామ్. 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 రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ కి. రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ కి. అంజని పుత్ర బల భీమా ఆంజనేయ బల భీమా. అంజని పుత్ర బల భీమా ఆంజనేయ బల భీమా. బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీమా. వాయుకుమార బల భీమా వానర వీర బల భీమా. బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీమా. భక్తి పురుష సాయి రామ పావన పురుష సాయి రామ. సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ. రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ కి. అంజని పుత్ర బల భీమా ఆంజనేయ బల భీమా. బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీమా. వాయుకుమార బల భీమా వానర వీర బల భీమా. బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీం బల భీమా. భక్తి పురుష సాయి రామ పావన పురుష సాయి రామ. సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ్ సాయి రామ. రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ కి. సాయిరామ్. సాయిరామ్ పాడమంటారా? సాయిరామ్. సాయిరామ్. జయ జయ సాయి నమో జయ శుభదాయి నమో. జయ జయ సాయి నమో జయ శుభదాయి నమో. జయ గోవింద జయ గోపాల జయ మహాదేవ నమో. జయ గోవింద జయ గోపాల జయ మహాదేవ నమో. జయ జయ సాయి నమో జయ శుభదాయి నమో.
अभय प्रदाता विश्वविधाता अभय प्रदाता विश्वदाता जगदोतारणमो जय गोविंद जय गोपाल जय महादेव नमो जय गोविंद जय गोपाल जय महादेव नमो जय जय साई नमो जय सुभदाय नमो जय जय साई नमो जय सुभदाय नमो जय गोविंद जय गोपाल जय महादेव नमो जय साईराम। चित चोरा मुरली वाला, चित चोरा मुरली वाला, नंदलाल नंद गोपाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाला नंदलाला, वृंदावन श्याम गोपाला, वृंदावन श्याम गोपाला, मधुरा ब्रज गोकुल बाला, मथुरा ब्रज गोकुल बाला, मनमोहन मदन गोपाला, मनमोहन मदन गोपाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाला नंदलाला, चित चोरा मुरली वाला, चित चोरा मुरली वाला, नंदलाल नंद गोपाला, नंदलाला नंदलाला, वृंदावन श्याम गोपाला, मधुरा ब्रज गोकुल बाला, मनमोहन मदन गोपाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाला नंदलाला, नंदलाला नंदलाला, चित चोरा मुरली वाला। साईराम। ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ దివ్య శ్రీకరణాలకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అహం సత్యబోధక చెన్నై అధినేత దంపతులకు క్రోధ నామ సంవత్సర సందర్భంగా మరొక్కసారి వారు ఎన్నో వినూత్నమైన కార్యక్రమాల రూపకల్పనలో, దిశానిర్దేశంలో, దర్శనీయమైనటువంటి ప్రతిభతో కార్యక్రమాల నిర్వహణకు తగిన శక్తియుక్తులు, శక్తి సామర్థ్యాలు స్వామివారు ప్రసాదించాలని మరొక్కసారి మనందరి తరఫున వేడుకుంటూ మనం ఈరోజు ఉగాది కార్యక్రమ సందేశంలోకి పెడదామండి. ఉగాది కార్యక్రమ సందేశం ముందు ఈ రోజు నుంచి క్రోధనామ సంవత్సరం వచ్చింది. ఆ క్రోధనామ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి స్వాగతం చెప్పి మనం లోపలికి వెళ్దాం. క్రోధివత్సరంబ క్రోధివత్సరంబ కూర్మిని పేర్మిని అంకురింపచేసి అందరికిని శాంతి సుఖమునిచ్చి చల్లగా చూడమ్మ, శాంతి సుఖమునిచ్చి చల్లగా చూడమ్మ,
స్వాగతింతు మమ్మ సాదరాన, స్వాగతింతు మమ్మ సాదరాన. అలాంటి క్రోధినామ సంవత్సరానికి మనం అందరి తరఫున ఆహ్వానిస్తూ ఆ ఉగాది విశేషాలు కొన్ని తెలుసుకున్నాం. మనం ఉగాది అంటుంటాం, 2 పదాలతో ఈ పలకబడుతూ ఉంటుంది. ఉగాది, యుగాది అనే 2 పదాలు మనకు వాడుకలో వినబడుతూ ఉంటాయి. ఉగ అంటే ఉ అంటే ఉడు అనే అర్థము, గా అంటే గమనం అని అర్థం. అంటే ఉడునాం గమనం అని అర్థం. అంటే ఉడు అంటే నక్షత్రములు, గమనం అంటే కదలిక. అంటే ఉగ ఉగ ఉగము అంటే నక్షత్రాల యొక్క గమనం అని అర్థం. దానివల్ల ఆ నక్షత్రాల యొక్క గమనం ఇవాళ కొత్తగా ప్రారంభమవుతోంది కాబట్టి ఉగాది అనేటువంటి పేరు వచ్చిందండి. సృష్టి ఆరంభానికి నాంది అనే అర్థం కూడా ఉగాదిలో ఉన్నది. తర్వాత యుగము, యుగాది అనేటువంటిది కూడా మనకు తగులుతూ ఉంటుంది. యుగము అంటే జంట అని అర్థం అండి. ద్వయము అని కూడా అంటారు. ఉత్తరాయణము, దక్షిణాయనము అనేటువంటి రెండింటి యొక్క మేళనమే ఆ యుగము అన్నమాట. అలాంటి ఉత్తరాయణ దక్షిణాయన యుగానికి ఆది కాబట్టి ఆ యుగానికి మరి ఆది కనుక యుగాది అనక కూడా దీనికి పేరు చక్కగా అన్వయమైంది. యుగాది శబ్దానికి ప్రతిరూపంగా ఉగాది మరి రూపొందింది. ఉగాది అనగానే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది స్వచ్ఛమైనటువంటి తెలుగు వారి యొక్క పండగ. తెలుగు సంవత్సరం ఈ రోజుతోనే ప్రారంభమవుతోంది. మనం ఆంగ్ల సంవత్సరాది జరిపినంతగా తెలుగు సంవత్సరాదిని మనం జరుపుకోకపోవడం వల్ల మనకు కొంచెం తేడా తెలియటం లేదు. ఆంగ్ల సంవత్సరం అనగానే అర్ధరాత్రి దాకా బైకుల మీద తిరగటం, అదంతా వారు సంరంభం చేయటం, ముగ్గులు వేయటం, వెల్కమ్లు చెప్పటం, అంటే ఆ సంవత్సరంలో పాశ్చాత్య సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో పడి మనం తెలుగు స్వచ్ఛమైనటువంటి 16 నాళ్ళ తెలుగు పండుగని మనం విస్మరిస్తున్నాము. దానికి మనం చైతన్యం పొందాలి. మనం ఉగాది అనగానే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చే తెలుగు వారి పండుగ అండి. తెలుగు సంవత్సరం ఈ రోజుతోనే ప్రారంభమవుతోంది కాబట్టి ఇది ఆ 16 నాళ్ళ తెలుగు వారి యొక్క పండుగగా గుర్తింపు పొందింది. చైత్ర శుద్ధ పాడ్యం నాడు వచ్చేటువంటి ఈ పర్వదినానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంది. ఈ నూతన సంవత్సరాది పర్వదిన సందర్భంగా క్రోధినామ సంవత్సరంలో రాశి ఫలాలు, గ్రహస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకొని తద్వారా గ్రహశాంతులకు జరుపుకొని సుఖంగా ఉండటం కోసం మనం పంచాంగ శ్రవణం చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే మరి శోభకృత్ అనేటువంటి సంవత్సరానికి ఈ రోజు నిన్నటితో మనం వీడుకోలు పలుకుతూ క్రోధికి స్వాగతం పలికేటువంటి నేపథ్యంలో ఆ ఉగాది పండుగ యొక్క విశిష్టతని, దాని యొక్క చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నేపథ్యాన్ని మనం తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. చైత్ర మాసం శుక్లపక్ష ప్రతిపత్తి రోజున విధాత ఈ జగత్తును సృష్టించాడని నమ్ముతారు. అంటే విధాత సృష్టికర్త ఉన్నాడు. ఆ సృష్టికర్త సృష్టిని సృష్టించాడు కదండి. ఆ సృష్టి కార్యక్రమం ఈ రోజునే ప్రారంభమైంది అనేటువంటిది ఒక ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది. సోమకాసురుడు అనేటువంటి ఆయన వేదాలను తస్కరించినటువంటి కారణంగా మత్స్యావతారం ధరించినటువంటి విష్ణువు అతనిని సంహరించి ఆ వేదముల యొక్క సమాహారాన్ని మళ్ళా సంగ్రహించి తిరిగి బ్రహ్మదేవునికి అప్పగించినటువంటి సందర్భంగా కూడా ఉగాది ఆచరణలోకి వచ్చింది అనేటువంటి ఒక పురాణ ప్రతీతి మనకు వినబడుతూ ఉంటుంది. మరి క్రోధనామ సంవత్సరము ఉత్తరాయణము వసంత ఋతువు ప్రారంభమైంది. చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజున సూర్యోదయ వేళలో బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిని సృష్టించాడని ఒక కథనం ఉన్నదండి. అంటే బ్రహ్మదేవుడు తన సృష్టి కార్యానికి ఎన్నుకున్నటువంటి ముహూర్తము ఈ వసంత ఋతువులో చైత్ర మాసంలో, అంటే మొదటి ఋతువు వసంత ఋతువు, మొట్టమొదటి మాసాల్లో మొట్టమొదటిది చైత్రము, మొట్టమొదటి తిథి ప్రతిపత్ అంటే పాడ్యమి. ఆ రోజున సూర్యోదయ వేళల్లో బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిని సృష్టించాడని ఒక కథనం కూడా మనకు వినబడుతూ ఉంటుంది. అంటే కాలగణాన్ని, గ్రహ నక్షత్ర ఋతువులు, మాసాలు, వర్షాలు, వీటి యొక్క మరి విధి విధానాలు ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మగారు ఈ రోజు నుంచే వర్తింపజేశాడని మనం తెలుసుకోవాలి. అది కూడా ఉన్నదన్నమాట. అంటే మనం పంచాంగం యొక్క పద్ధతి ప్రకారము ఏ గ్రహాలు ఎలా నడవాలి, ఏ ఋతువులు ఎలా ఉండాలి, ఎప్పుడు రావాలి, గ్రహణాలు ఎప్పుడు రావాలి, పండగలు ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అనేటువంటి అంతా కూడా ఒక టైం టేబుల్ అంటాం.
ఈ టైం టేబుల్ అంతా కూడా ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభమైందని చెప్తారు. అంతేకాకుండా వసంత ఋతువు కూడా ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు, మాసానాం మార్గశీర్షోహం అన్నాడు. నేను మాసాల్లో మార్గశీర్షమును అన్నాడు. అలాగే ఋతువునాము కుసుమాకర అన్నాడు. నేను ఋతువుల్లో కుసుమాకరము అంటే కుసుమములకు మంచి ఆకరమైనటువంటి ఋతువు ఏంటంటే వసంత ఋతువు. కాబట్టి అలాంటి వసంత ఋతువు సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ వసంత ఋతువులో నేను ప్రవేశించున్నాను అని చెప్పినటువంటి ఋతువు అన్నమాట ఇది. కాబట్టి ఆ వసంత ఋతువు కూడా ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభం అవటం ఒక విశేషం. అందుకే మరి మన జీవితానికి నాందిగా ఉగాది పండుగను మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే ఇంకో కథనం ప్రకారం అయితే శాలివాహనుడు పట్టాభిషిక్తులైనటువంటి ఈ రోజు ప్రాశస్త్యంలోకి వచ్చిందని మరో గాథ ఉన్నది. ఆ శాతవాహనుడు అనేటువంటి ఆయన కూడా వాడే పట్టాభిషేకాన్ని చేయించుకున్నాడు. కాబట్టి దీనికి కూడా ఒక ఉగాది నాడే ఆయన పట్టాభిషేకం జరిగిందనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. తెలుగు వారే కాకుండా కేవలం ఈ పండుగనే మనం తెలుగు వారమే కాదు, అన్ని రకాల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఉగాదిని పాటిస్తారు. తెలుగు వారు మనం ఉగాది అని పాటిస్తాం. తెలుగు వారే కాకుండా మరాఠీలు కూడా ఈ రోజును గుడి పడ్వా అనేటువంటి పేరుతో చక్కగా చేసుకుంటారు. తమిళులు పుత్తాండు అనేటువంటి పేరుతో, మలయాళీలు విషు అనేటువంటి పేరు సార్ పోయిన వైశాఖ్ అనే పేరుతోటి జరుపుకోవటం చాలా విశేషం అనమాట. అంటే ఒక్కసారి మీరు కొంచెం కరెంట్ పోయింది, మళ్ళీ ఒక్కసారి చూద్దాం సార్. ఇది తెలుగు వారు ఉగాది అని, మరాఠీలు గుడిపడ్వా అనేటువంటి పేరుతోటి, తమిళులు పుత్తాండు అనేటువంటి పేరుతోటి, మలయాళీలు విషు అనేటువంటి పేరుతోటి, సిక్కులు వైశాఖి అనేటువంటి పేరుతోటి, బెంగాలీలు పోయిన వైశాఖ్ అనేటువంటి పేరుతోటి ఉగాదిని జరుపుకోవటం అనేటువంటిది ఇక్కడ విశేషంగా జరుగుతుంది. అలాంటి ఉగాది రోజున పసందైనటువంటి విందు భోజనం ఒక ఎత్తు అయితే, ఉగాది పచ్చడి ఒక ప్రత్యేకత అనమాట. షడ్రసోపేతమైనటువంటిది విందు భోజనము, షడ్రసోపేతమైనది ఉగాది పచ్చడి కూడా. షడ్రుతుల యొక్క సమ్మేళనంగా ఈ పచ్చడి జీవితంలో జరిగేటువంటి వివిధ, మనం మంచి కానివ్వండి చెడు కానివ్వండి, మనం సూచిస్తుంది. జీవితంలో అన్ని భావనలను సమభాగంగా దర్శించాలనేటువంటి మహత్తర భావన ఇందుట్లో ఉంటుందండి. ఆ ఉగాది పచ్చడిలో ఒకసారి చూసినట్టయితే ఒక్కొక్క పదార్థం ఒక్కో భావానికి మనకు ప్రత్యేకంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బెల్లం తీసుకుందాం, తీపిగా ఉంటుంది అంటే ఆ తీపి అనేటువంటిది బెల్లం రూపంలో ఉంది, అది ఆనందానికి ప్రత్యేకంగా చెప్తారు. అలాగే ఉప్పు జీవితంలో ఉత్సాహానికి రుచికి సంకేతంగా ఉంటుంది. చేదు వేప పువ్వు బాధ కలిగించేటువంటి అనుభవానికి సంకేతం. అలాగే పులుపు చింతపండులో ఉంటుంది, నేర్పుగా ఓర్పుగా వ్యవహరించాలనేటువంటి పరిస్థితుల్ని గమనింపజేస్తోంది. వగరు పచ్చి మామిడి ముక్కలు కొంగురొత్త సవాళ్లకి సంకేతంగా నిలుస్తోంది. కారము సహనం కోల్పోయేటట్లుగా కూడా చేసేటువంటి పరిస్థితులకి ఒక సంకేతంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా సృష్టి మొదలవుతూనే కాలగమనము, దాని యొక్క నియంత్రణ, గ్రహాలు, గ్రహ గమనాలు అన్ని కూడా ఆలోచించాడు కాలస్పృష్టుడైనటువంటి భగవంతుడు. ఆ భగవతత్వాన్ని ప్రకటించడానికి వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మసూత్రాలు, శాస్త్రాలు, పురాణాలు, ఉపపురాణాలు మొదలైన వాటిని ఎన్నో అనుకూలంగా మనకు ఆ భగవంతుడు చక్కగా అధ్యయనం చేయటానికి అమర్చి పెట్టాడండి. మరి 84 లక్షల జీవరాశులు, ఇంకా మనకు తెలియనటువంటి అణువులు, పరమాణువులు, వీటినన్నింటిలో సృష్టించినటువంటి ఘనత ఆ పరబ్రహ్మది. సృష్టిని తిరిగి తనలో లయం చేసుకునేటప్పుడు తాను ప్రేమతో ప్రసాదించినటువంటి బుద్ధి జ్ఞానాలని ఏ విధంగా ఉపయోగపెట్టి తన దగ్గరకు చేరుకుంటారా అని చూడటమే భగవంతుని యొక్క లీలా వినోదం. ఆ పంచకృత్య పరాయణుడు అంటారు భగవంతుణ్ణి. ఆయనకు 5 ఉన్నాయి డ్యూటీస్: సృష్టి, స్థితి, లయము, తిరోధానము, పునఃసృష్టి అనేటువంటి దాంట్లో మరి ఈ సృష్టిని చక్కగా చేసి మరి ఎన్నో ఉపకరణాలు ఇచ్చినటువంటి ఆయన ఆ బుద్ధిని, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు. వీడు ఎలా వాడుకుంటాడో చూద్దాం. ఈ మానవాళి ఎలా వాడుకుంటుంది? చెడు వైపు ప్రయాణం చేస్తాడా,
మంచి వైపు ప్రయాణం చేస్తాడా అనేటువంటిది లీలా వినోదంగా భగవంతుడు చూస్తూ ఉంటాటండి. అందుకు ఎన్నో శాస్త్రపూర్వకమైనటువంటి మార్గాలని, నవవిధ భక్తి మార్గాలని కూడా చూపించాడండి. కాబట్టి మనం చేయవలసిందల్లా మార్గాలు వేరైనప్పటికీ గమ్యం ఒకటే. కాబట్టి స్వామి చెప్పేది ఏంటంటే అపమార్గంలో నడవకుండా సక్రమమైనటువంటి సన్మార్గంలో నడవటమే మన పవిత్ర కర్తవ్యంగా స్వామి చక్కగా చెప్తున్నారు. ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్తే యుగాలు 4 ఉన్నాయి, మనకు వేదాలు 4 ఉన్నాయి, ఆశ్రమాలు 4 ఉన్నాయి, పురుషార్థాలు 4 ఉన్నాయి, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు 4 ఉన్నాయి, సంవత్సరాలు 60 ఉన్నాయి, సంవత్సరానికి అయాలు 2 ఉన్నాయి, ఋతువులు 6 ఉన్నాయి, నెలలు 12 ఉన్నాయి. ఈ విధమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఉత్తరాయణంలో మొదటి ఋతువైనటువంటి వసంత ఋతువులో, మాసాల్లో మొదటిదైనటువంటి చైత్ర మాసంలో, తిథుల్లో మొదటిదైనటువంటి పాడ్యమి తిథి నాడు తెలుగు సంవత్సరాది రావడం విశేషము. అదే యుగాది లేక ఉగాది అని అంటారు. ఈరోజు తైలంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుందటండి, నీటిలో గంగాదేవి ఉంటుందటండి. కాబట్టి నువ్వుల నూనెతో తలంటుకొని అభ్యంగన స్నానం చేయాలి. జీవిత సత్యాన్ని తెలిపేటువంటి షడ్రసోపేతమైనటువంటి ఉగాది పచ్చడిని మనం ప్రసారంగా స్వీకరించాలి. గుడికి వెళ్ళాలి, దైవ దర్శనం చేసుకోవాలి, పంచాంగ శ్రవణం చేయాలి. తరువాత ఎవరి కర్తవ్య కర్మలను వారు నిర్వర్తించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు చెబుతున్నారు. ఆ విధంగా చేస్తే మరి తిథి, వారము, నక్షత్రము, యోగము, కరణము అనేటువంటి పంచ అంగాలతో కూడినటువంటిదే పంచాంగం. కాబట్టి అనగా ఎవరు ఎప్పుడు పని చేస్తే సత్ఫలితాలను పొందుతారో తెలియజేసేటువంటిదే పంచాంగం. ఆ పంచాంగాన్ని కూడా శ్రవణం చేయాలి. వాళ్ళ తెలుసుకొని ఎంత చిన్న పని, మంచి పని అయినా సరే సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి మనం వాటిని చూసుకొని మంచి చెడులు గమనిస్తూ ఏ రోజు ప్రారంభించాలి, ఏ రోజు చేయకూడదు, ఆ విధులు నిషేధాలు మనం పాటిస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ప్రతి దానిలో కూడా దైవం ఉన్నట్లే మనం భావించాలి. ప్రతి పనిలోనూ దైవం ఉన్నదనేదే మన భారతీయ సంస్కృతి చెబుతోంది. ఇది దేవుడి పని, ఇది నా పని అనేటువంటి సమస్య లేదు. అన్ని పనులు కూడా భగవంతుడివే. నువ్వు ఆఫీస్లో ఉన్నా సరే అది ఆఫీస్ పడితే భగవంతుడి పనే, నువ్వు వంట చేస్తున్నా సరే అది కూడా భగవంతుడి యొక్క పనే, నువ్వు ఏదైనా సరే సర్వ్ చేస్తున్నా సరే, సేవ చేస్తున్నా సరే అది కూడా భగవంతుడి పనిగా మనం భావించాలి. ఇంకా కొన్ని భావాలు మన స్వామి ఏం చెప్పారంటే, పాప భీతిని 3 సూత్రాలు చెప్పారు. 3 పాయింట్ ఫార్ములా మనకు అది ఉంటే చాలు మనం మోక్షాన్ని పొందొచ్చు. పాప భీతిని, దైవ ప్రీతిని, సంఘనీతిని మనలో అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. ఈ 3 ఉండాలండి. ఎప్పుడు ఎక్కడికి పోతున్నా సరే ఈ 3 ఉండాలి. మనం ఏదైనా పాప పని చేస్తున్నామా, దైవం పట్ల మనం విధేయతగా ఉన్నామా లేదా, సంఘంలో మన వల్ల ఎవరో ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటున్నారా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. ఈ క్రొత్త ఉగాదిని మంచి తలంపులతో, మంచి మాటలతో ప్రారంభిద్దాం. మానవులకు ప్రతి దినము పవిత్రమైందే. నిన్న అమావాస్య, వాళ్ళ పాడ్యమి, రేపు విధి అనేటువంటి సమస్య లేదు మనకు. ప్రతిరోజు పవిత్రమైందే. ఎందుకంటే మన జీవిత గ్రంథాల్లో రోజుకొక పేజీ వెనక్కిపోతూ ఉంటుంది. అందువల్ల నిద్ర నుండి లేవగానే, హే భగవాన్, మా జీవితంలో ప్రేమతో నీవు ప్రసాదించిన మరొక రోజు ప్రారంభమైంది. ఈ రోజంతా మంచి సంకల్పాలతో, మంచి దృష్టితో, మంచి మాటలతో నీ మార్గంలో ధర్మబద్ధంగా మమ్ము నడిపించు. దుర్లభమైనటువంటి మానవ జన్మలో ఈ రోజు నాకు అందించినందుకు నీకు సర్వదా కృతజ్ఞతలము అని చెబుతూ, అవినయం అపహ విష్ణు శమయ మనః దమయ విషయముఖ తృష్ణాం భూతదయం విస్తారయ తారయ సంసార సాగరత అని మనం ప్రతి లేవంగానే మనం ధ్యానం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అలాగే రోజంతా మంచిగా జరిపినందుకు తిరిగి రాత్రిపూట కూడా దైవానికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. గొప్ప గొప్ప పూజలు చేయకపోయినా త్రికరణ శుద్ధిగా ఈ ప్రార్థన చేస్తే చాలు. ఇందాక మనం చేసినటువంటి ప్రార్థన అవినయం అపహర విష్ణు అనేటువంటిది చేస్తే చాలు. కృషి నీవంతు, కృషి కృప చూపటం దైవమంతు. ఈ రెండింటిలో ఏది లోపించకూడదు. మరి ఒక పంట పండాలి అంటే మరి నీరు కావాలి, ఎరువు కావాలి. అలాగే
భగవద్ అనుగ్రహము అనేటువంటి పంట కావాలి అంటే విశ్వాసం అనేటువంటి నీరు కావాలి, ప్రేమ అనేటువంటి ఎరువు కావాలి. కాబట్టి సర్వ దేవతలు కూడా ఒక్కటే, సర్వ మతముల సారము ఒక్కటే అయినప్పటికీ సధర్మో నిధన శ్రేయ అన్నట్లుగా మన సనాతన భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు నెమరు వేసుకుంటూ మనం అత్యుత్తమైనటువంటి మార్గంలో, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో, భగవత్ కృపను పొందటానికి అనువైనటువంటి మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయాలి. ఈ పవిత్రమైనటువంటి ఉగాది పర్వదినం నుండి మనందరం ఇవాటి నుంచే ఇదొక శుభ సందర్భంగా మనం భావిస్తూ మనమంతా కూడా సత్సంకల్పాలని, మంచి తలంపుల్ని తలవాలి, సద్గుణాలను పెంపొందించుకోవాలి. ఏవి దుర్గుణాలో ఏవి సద్గుణాలో మనకు తెలుసు. రోజు సత్సంగంలో మనం వింటున్నాం. మరి అరిషడ్వర్గం ఉంది, మిత్ర షడ్వర్గం ఉంది. దేన్ని వదలాలి, దేన్ని స్వీకరించాలో మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటూ అందరితోనూ స్నేహపూర్వకంగా నడుచుకుంటూ ప్రేమపూర్వకంగా కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఆ శక్తి, అలా నడవగలిగినటువంటి శక్తిని, సామర్థ్యాన్ని మనకు ఇవ్వమని ఆ ప్రేమమూర్తి అయినటువంటి శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారిని మనం కోరుకుంటూ వారి యొక్క ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని మనం ప్రార్థించాలి. చివరిగా శాంతి మంత్రం నుండి చదువుకొని మనం సెలవు తీసుకున్నాం. ఓం శన్నో మిత్ర శంవరణ శన్నో భవత్వర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతి శన్నో విష్ణు గురుక్రమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం అపుత్ర పుత్రిణః సంతు పుత్రిణః సంతు పౌత్రిణః అధనా సధనా సంతు జీవంతు శరదాం శతం. సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు, సర్వేషాం శాంతిర్భవతు, సర్వేషాం పూర్ణం భవతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాః. గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఆ విధంగా ఈ క్రోధి ఉగాది సందర్భంగా ఈ 4 మాటలు మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి స్వామివారికి, అవకాశ వేదికనిచ్చినటువంటి మా ప్రియతమ గురువులు, పూజ్యులైనటువంటి ఎమ్మెల్యే దంపతులకు మరి ఈ క్రోధినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మరొక్కసారి తెలియజేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సోదర సోదరీమణులందరికీ కూడా వారి వారి యొక్క జీవితాల్లో నవ వసంతాలు చిగురించాలని, నవోన్మేషమైనటువంటి ఆశలు చిగురింపు చేసుకోవాలని, ఆశయాలను దృఢంగా పెట్టుకోవాలని, ఆచరణలో మనం అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని, అలాంటి శక్తి సామర్థ్యాలు మనకిస్తూ ఏఎస్బి పురోగమనంలో మనందరికీ మంచి ధియోయోన ప్రచోదయ, అలాంటి ధీశక్తిని, మరి ఆరోగ్య శక్తిని, చైతన్య శక్తిని, బుద్ధిని ప్రచోదింపజేసేలాగా ప్రార్థిస్తూ మరి మన గురువు గారికి మరొకసారి శుభాభివందనలు తెలియజేసుకుంటూ నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన జి శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు మన ఏఎస్పిని ఉద్దేశించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. సాయిరామ్ అండి. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిని దివ్య చరణారుందాలు నమస్కరిస్తూ ప్రేమ స్వరూపులైన అందరికీ కూడా సాయిరామ్. ఇందాక పాప వేదం చదివింది, అమ్మాయి పేరు విష్ణుప్రియ అండి. శ్రీ గాది శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు సాయిరామ్. అదండి సారు, ఇందాక వేదం చదివింది పాప పేరు అండి విష్ణుప్రియ. సాయిరామ్ అండి. ముందుగా ఆ అమ్మాయి ముగ్ధ మనోహరంగా ఆ యొక్క మంత్రాన్ని ఉచ్చరించండి కనుక అయ్యా వాయిస్ వినపట్లేదు. ఒకసారి సార్ వినిపిస్తాం సార్. కోటేశ్వరరావు గారు మీరు లెఫ్ట్ అవ్వండి ఒకసారి. వినిపిస్తాం సార్. సాయిరామ్ అండి. సాయిరామ్. ఆ విష్ణుప్రియకి చిన్న ఆశీస్ అందించి తర్వాత కార్యక్రమంలోకి వస్తున్నాను. నిజంగా అంతసేపు ఏమాత్రము కూడా ఆయాసపడకుండా, గొంతులో తేడా రాకుండా బిగినింగ్ నుంచి చివరి వరకు కూడా చాలా చక్కగా చెప్పింది ఆ చిన్నారి.
విష్ణు ప్రియ పల్క్య వేదము తృష్ణమీరా, విష్ణు ప్రియ పల్క్య వేదము తృష్ణమీరా, జంకునే మత్రమున్ లేక శ్రద్ధతోప, జంకు ఏ మత్రమున్ లేక శ్రద్ధతోప. ఆమె ఆమె కొసగియు సంపూర్ణ ఆర్ష విద్య, ఆమె కొసగియు సంపూర్ణ ఆర్ష విద్య, సత్య సాయి వాగ్దేవి సాకునెప్పుడు, సత్య సాయి వాగ్దేవి సాకునెప్పుడు. సాయిరామండి. ఈరోజు క్రోధి ఉగాది పర్వదిన సందర్భంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అహం సత్యబోధక వ్యవస్థాపకులైనటువంటి శ్రీ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారికి, వారి శ్రీమతి శ్రీ వరలక్ష్మి గారికి కూడా హృదయపూర్వక శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ, వారు యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరిన్ని కార్యక్రమాలు మరింత వన్నె చేకూర్చుకుని దేదీప్యమానంగా నిర్వర్తింపబడాలని, దానికి దంపతులకు సత్యసాయి భగవానుడు అఖండమైనటువంటి ఆశీర్వాద బలాన్ని అందజేయాలని చెప్పి మనందరి తరఫున కోరుకుంటూ, అప్పుడు చిన్న గేయము. చేసింది సరిగ్గా 2 ఏళ్ల క్రితం, చేసింది సరిగ్గా 2 ఏళ్ల క్రితం కరోనా వికృతి కరాళ నృత్యం, చేసింది సరిగ్గా 2 ఏళ్ల క్రితం కరోనా వికృతి కరాళ నృత్యం, గుండె పగిలేలా ఏడ్చింది ప్రజానీకం, మంట చల్లారాక వెళ్ళింది వికృతి, గుండె పగిలేలా ఏడ్చింది ప్రజానీకం, మంట చల్లారాక వెళ్ళింది వికృతి, అదుగో అప్పుడే వచ్చింది శుభకృతు, వీడ్కోలు పలికి వచ్చింది శోభకృతువు, ఏదో కొంత స్వాంతన అలా అలా, ఇంకేదో మరికొంత ఆలంబన, ఏదో కొంత స్వాంతన అలా అలా, ఇంకేదో మరికొంత ఆలంబన, ఈ సమయంలో ఇప్పుడే వచ్చింది క్రోధి, ఈ సమయంలో ఇప్పుడే వచ్చింది క్రోధి, మళ్ళీ అప్పుడే ఆందోళన ప్రారంభం, మళ్ళీ అప్పుడే ఆందోళన ప్రారంభం, చెడు జరగబోతోంది ఇక ముందు, కీడు కలగబోతోంది మున్ముందు, చెడు జరగబోతోంది ఇక ముందు, కీడు కలగబోతోంది మున్ముందు, ఎలా ఇప్పుడెలా ఇంకెట్లా, ఎలా ఇప్పుడెలా ఇంకెట్లా, భయపడకు మిత్రమా భయపడకు, భయపడకు మిత్రమా భయపడకు, క్రోధి అంటేనే ఈశ్వరత్వం, క్రోధి అంటేనే ఈశ్వరత్వం, అది ఇచ్చేది శుభము సుఖము, అది ఇచ్చేది శుభము సుఖము, కష్ట సుఖాలు ఎత్తుపల్లాలు ఎప్పుడూ ఉండేవే, నిరంతరం సాగేవే, కష్ట సుఖాలు ఎత్తుపల్లాలు ఎప్పుడూ ఉండేవే, నిరంతరం సాగేవే, భగవంతుని పూజించు సేవించు, భగవంతుని పూజించు సేవించు, నినదించు నిద్రాహారాలు లేకుండా, నినదించు నిద్రాహారాలు లేకుండా, అప్పుడే ఆయన అనుగ్రహం వర్షిస్తుంది, అప్పుడే ఆయన అనుగ్రహం వర్షిస్తుంది, ఆపదనేదే నీ దరికి రాకుండా పోతుంది, ఆపదనేదే నీ దరికి రాకుండా పోతుంది, శాంతంగా ఉండు సహనంతో సంచరించు, శాంతంగా ఉండు సహనంతో సంచరించు, క్రోధం నీ దరికి రాదు మోదంతో హత్తుకుంటుంది, క్రోధం నీ దరికి రాదు మోదంతో హత్తుకుంటుంది. ఈ రకంగా క్రోధినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షల్ని అహం సత్యబోధక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజేస్తూ, మనము క్రోధి అనేటువంటి 2 అక్షరాలని మర్చిపోయి ప్రేమ అనేటువంటి 2 అక్షరాలతోటి, ఐకమత్యము అనేటువంటి 5 అక్షరాలతోటి కలిసిమెలిసి నిరంతరము కూడా జీవిస్తూ స్వామి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నట్లయితే అంకిత భావంతో ఏ రకమైన గ్రహము ఏ రకమైన కష్టము మనకు రాకుండా మనమందరము కూడా ఆనందంగా ఉంటాము. అలనాడు కరోనా కరాళ కోరల నుంచి తప్పించుకొని ఈ రోజున ఇలా ఇక్కడ కలిసి ఈ యొక్క ఉగాది నాడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నామంటే అది సత్యసాయీశ్వరుని అనుగ్రహం తప్ప వీరు కాదు. ఆయన అనుగ్రహం ఎల్లవేళలా కూడా మనందరి మీద కూడా
ప్రేమ వారినిధలా ప్రవహించాలని చెప్పి మన అందరి తరఫున స్వామిని ప్రార్థిస్తూ ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులకు మరొక్కసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ సాయిరాం. సాయిరాం సార్, కంప్లీట్. కోటేశ్వరరావు గారు. సాయిరాం సార్. ఓం శ్రీ సాయిరాం. భగవాన్ దివ్యశ్రీ చరణాలకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభివాదాలు చేసుకుంటూ అందరికీ సాయిరాం అండి. ఈరోజు క్రోధనామ సంవత్సర శుభారంభంలో మనందరం కూడా ఏఎస్బి సభ్యులంతా కూడా పరస్పర శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవటంలో భాగస్వామ్యం వహించినందుకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము, కృతజ్ఞతాభివందనాలు కూడా తెలియజేస్తాము. ఆ తర్వాత మనకు వేదం చదివినటువంటి చిరంజీవి విష్ణుప్రియ ఇవాళ కొంచెం విశ్వరూపం ధరించి చక్కగా ఎన్నో విశేషాలని మనకు తీసుకొని నిర్దుష్టంగా స్వరయుక్తంగా మరి ఉదాత్త స్వరిత ప్లుత భరితంగా చక్కగా మరి ఇన్నాళ్ళు చదివినట్టు దానికి వాళ్ళు చదివినానికి ఎంతో తేడా కనబడుతోంది. అంత పరిణతి సంపాదించినటువంటి మన చిరంజీవి విష్ణుప్రియకి మన సభ తరఫున, మన సభాసి నేతల తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభివాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఈ పర్వదిన సందర్భంగా సెలెక్ట్ చేయబడి మృదు మధురమైనటువంటి భజన గీతాలను ఆలాపించినటువంటి అష్టదిగ్గజాలకు కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభివాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఉగాది సందేశాన్ని చెప్పుకోవడానికి తగిన స్వామి యొక్క అనుగ్రహం లభించినందుకు నాకు కూడా ఎంతో తృప్తిగా ఉన్నది. అలాగే పనిలో పనిగా మన ఆత్మీయ అతిథులు, మన గౌరవ సభ్యులు, మన ఆత్మీయ సోదరులు అయినటువంటి మన గురుతుల్యులు అయినటువంటి శ్రీ గారి శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు క్రోధనామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలను అట్లు అధినేత దంపతులకు, ఇట్లు మన ఆత్మీయ సోదర సోదరిమణులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి కవితలో వారు అందించినందుకు వారికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మనం అందరికీ ఈ ఉగాది పర్వదిన సందర్భంగా మరొక్కసారి అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి మరి అభివాదాలు, అభివందనలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ యొక్క జీవితాలు నవ వసంతంతో నిండుగా పండించుకోవాలని, మరి మీ యొక్క జీవితాలను సుఖ శాంతులతో, శాంతి సౌమనస్యాలతో, ఐశ్వర్య సంపన్నతతో, సిరి సంపదలతో తోదోగాలని, ఎలాంటి చీకు చింత లేకుండా మనం మన జీవనాన్ని సుఖమయంగా జరుపుకోవటంలో స్వామి మనకు నిండుగా మనం ఆశీర్వదిస్తారని మరొక్కసారి స్వామిని ప్రార్థిస్తూ మనం ఈ ఉగాదిని ఇంతటితో విరమిద్దాం. ఓం శ్రీ సాయిరాం.